अनेक दूर एक जंगल कुनी आ मुनि नामरी दुईटी अनाथ चढ़ई भौणी रोते। बापा माँ मृत्यु पर से माने बहुत कष्ट खाଇବା जोगाड़ करुथिले। हेले तांकर पूर्व पुरुष माने बहुत धनी थिले। से माने निजर सबु धन संपत्ति माटी तले थिबा एक सुना घरी जमा करी रखिथिले। से सुना घर ठिकाना से माने एक कागज रे लिखि गोटे सिंधुक भितर रखी देइथिले। दिने मुनि तांका पुराना घर सफा करू करू से कागज को पाई गला, जो कागज रे सुना घर ठिकाना लिखा जाइथिला। मुनि मनरे लोभ आसिला। से ठिकाना खोजिबा को बहुत चेष्टा कला, हेले पारिलानी। अनेक दिन हेई गला ए कागज रे लेखा थिबा ठिकाना को मु खोजुची, हेले पाउनी। के जानी कोठी अछि से सुना घर। जाए आज भी आउ थरे सुना घर को खोजी देखे। एमिति चिंता करी मुनि जंगल रे बुली बुली से ठिकाना खोजिला, हेले पाइलानी। शेषरे निराश से घर को फेरिला। आरे मुनि, तू कौन आज भी से सुना घर खोजिबा को जाइथिलु? हाँ दीदी, हेले मु आज भी से सुना घर को पाइलिनी। मुनि, से सुना घर सतरे अछि कि नाही आमे जानि नाहंती। ताको खोजी खोजी तू समय नष्ट करनी। मु अनेक कष्ट करी तोर आ मोर खाइबा जोगाड़ करूची। तू मते काम रे टिके साहाय्य कर। कष्ट करी खाइबा जोगाड़ करिबा अपेक्षा मु से सुना घर को खोजिया पे अधिक पसंद करिबी। थरे जदि सुना घर मिल जिबो ना, आमको आ जीवन सारा काम करिया को पड़िबनी। मु तते आ बुझी पारिबिनी मुनि। तो जहा इच्छा तू सेया कर, हेले गोटे कथा मने रख, लोभर परिणाम सबुबेले खराब हेई थाए। एमिति कही कुनी सेठारु चली गला। मुनि तार किछि कथा न सुनी पुणी थरे सुना घर खोजिबाकू गला। दिने गोटे बुढ़ी चढ़ी कुनी आ मुनि घर रास्ता दे जाउथिला। हठात से बेहोसी तले पड़ीगला। घर भितरु कुनी ताकू देखुथिला। से शीघ्र बाहरी बुढ़ी चढ़ी पाखु गला। बुढ़ी माँ उठ, बुढ़ी माँ तुम्हें ठीक अछ तो? एते खरारे तुम्हें कुआड जाउथिल बुढ़ी माँ? अरे माँ, मो घर पाख जंगल रे संध्या हेबा आगरु मु घर को फेरिबा को चाहुथिली। हेले एते खरा पड़िची जे मु आगो को जाई पारिलिनी। बुढ़ी माँ, आज राति तुम्हें मो घरे रही जाओ। सकाळे खरा बाहरिबा पूर्वरु ही तुम्हें निज घर को चली जीव। आस बुढ़ी माँ, मो घर भितर को आस। एमिति कुनी बुढ़ी चढ़ई को नहीं घर भितर को गला। आउ बुढ़ी चढ़ई पाई से भल भल खाइबा आनी देला। बुढ़ी चढ़ई खाइबा खाइसारी आराम कला। एमिति संध्या हेई गला। मुनि घर को फेरी नथिला। ता देखी कुनी अनेक चिंतारे थिला। कौन हेला रे झियो, तू एमिति चिंतारे थिबा भली जणा पड़ुचु? किछि हेइछि कि? बुढ़ी माँ, किछि दिन तळे मो सान भौणी एक कागज पाइथिला। से कागज रे एक सुना घर ठिकाना थिला। मो भौणी प्रतिदिन से सुना घर खोजिबा पई बाहर को जाउची। से लोभरे पड़ी एसबुरी एते हजी जाइची जे निजर ध्यान भी रखुनी। बेले बेले मते भारी डर लागुची बुढ़ी माँ, मो सान भौणी किछि क्षति न हो जाऊ। आरे झियो, तू चिंता करनी। तो भौणी को बाट को आनिबारी मु तते साहाय्य करि पारिबी। मो पाखरे एक उपाय अछि। अच्छा झियो, कहिलु से सुना घर ठिकाना थिबा कागज एबे कोठी अछि? से कागज आम पुराना घरे अछि बुढ़ी माँ। मो भौणी प्रतिदिन सेठाकू जाई से कागज को देखे। आमर से पुराना घरे सबुबेले चाबी पड़ी थाए। गोटे चाबी मो भौणी पाखरे अछि, आ गोटे चाबी मो पाखरे अछि। हेले बुढ़ी माँ, तुमे कौन एते सब काम करि परिबो? तू मो पई चिंता करनी। मु किछि जादू विद्या शिखिछि, मोर किछि हेबनी। आरे झियो, तू आज मोर जीवन रक्षा करिचु। तू नथिले तो मु ए खरारे मरी जाइथांती। मु तो पई एतिकी काम करि परिबिनी। तू मते तो पुराना घर चाबी दे, तापरे तो सब किछि मो ऊपर छाड़ी दे। तापरे से बुढ़ी चढ़ई कुनी पाखरु चाबी नहीं तांको पुराना घर पाखु गला। सेते बेले मुनि घर भितरे थाई सुना घर ठिकाना थिबा कागज को देखुथिला। किछि समय परे से कागज को सिंधु करी रखी तांको पुराना घर को चाबी दे बाहर को आसिला। सेते बेले से बुढ़ी चढ़ई को देखिला। ए बुढ़ी चढ़ई किए? मो पुराना घर सामने काहेकि बसिची? मु तो याको आगरु ए जंगल रे देखिनी। मो सुना घर ठिकाना थिबा कागज को ये चोरी करी नहीं जीवनी तो? अरे ना ना, मु तो भल भाबरे
ମୋ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଚାବି ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଏ, ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମୁନି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ପରେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଚାବି ଖୋଲି ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେ କାଗଜକୁ ଖୋଜିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସେଇ କାଗଜକୁ ପାଇଗଲା। ମିଳିଗଲା, ମତେ କାଗଜ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁନି ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେ ସିନ୍ଦୁକ କରି ସେ କାଗଜକୁ ନ ପାଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ବି ସେଠି ନାହିଁ। ଆରେ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାଲି ରାତିରେ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠି ଦେଖିଥିଲି। ତା ମାନେ କଣ? ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ମୋ ସୁନା ଘର ଠିକଣା ଥିବା କାଗଜକୁ ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମୁନି ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଖୋଜିଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ, ଏଇ ତ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତା ପାଖରେ ମୋ କାଗଜ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମୁନି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇର ପଛା କଲା। ପଛା କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲାନି। ଆରେ ଆରେ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? ଏତେ ସହଜରେ ମୁଁ ତା ପଛା ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିକି ହିଁ ରହିବି। ତାପରେ ମୁନି ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଏକ ଆଲୋକ ଦେଖିଲା। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଏକ ମଶାଲ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଇ ବୁଢ଼ୀ, ତ ପଛା କରି କରି ମତେ ଥକା ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ହିଁ ମୋ ସୁନା ଘର ଠିକଣା ଥିବା କାଗଜକୁ ଚୋରି କରିଛୁ। ମତେ ଭଲରେ ସେ କାଗଜ ଫେରି ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଏତେ ରାଗୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତତେ ତ ସୁନା ଘର ଠିକଣା କହିବାକୁ ହିଁ ତତେ ଏଠାକୁ ଆଣିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ କିଏ? ଆଉ ମୋ ସୁନା ଘର ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ସୁନା ଘର ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି। ଦିନେ ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ସେ ସୁନା ଘର ଠିକଣା ଜାଣିଛି। ଆରେ ଝିଅ, ସେ ସୁନା ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ କହିଲୁ, ତତେ ସେ ସୁନା ଘରେ ଥିବା ସୁନା, ହୀରା, ମୋତି ଦରକାର ନା ଆଲୁଅ, ପବନ, ଜଳ ମିଶା ପ୍ରକୃତି? ତୁ କାହାକୁ ବାଛିବୁ ଆଗ କହ। ଏମିତି ଶୁଣି ମୁନି ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ସୁନା ଘର ଥରେ ପାଇଲେ ଆଉ କଣ ଦରକାର ହେବ? ସେ ସୁନା ଘର ମୋ ରାତିର ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତ ସୁନା ଘରକୁ ହିଁ ବାଛିବି। ବୁଢ଼ୀ ମା, ମତେ ସେ ସୁନା ଘର ଦରକାର। ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ଖାଲି ସେ ସୁନା ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ମୁନିକୁ ଧରି ଏକ କୂଅ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେଇ କୂଅ ଭିତରେ ଥିଲା ସୁନା ଘର। ସୁନା ଘରକୁ ଦେଖି ତ ମୁନି ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ିକି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଏତେ ସାରା ସୁନା ଦେଖି ସେ ସେଇ ସୁନା ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ମିଳିଗଲା, ମତେ ମୋ ସୁନା ମିଳିଗଲା। କେତେ ଦିନରୁ ମୁଁ ଏ ସୁନାକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏ ସୁନା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ରହିବୁ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବୁନି? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଏଇଠି ରହିବି। ଆଉ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଏମିତି ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ମୁନିକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ସେ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏହିପରି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଭୋକ ଶୋଷରେ ମୁନି ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ସୁନା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲା। ପାଣି, ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। କେତେ ଦିନରୁ ମୁଁ ବାହାରର ପରିବେଶ ଦେଖିନି। ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଏବେ ବାହାରିଥିବେ। ନଦୀରୁ ମିଠା ପାଣି ପିଉଥିବେ। ଅନେକ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ପାଣି ପିଇନି। ମତେ ଭୋକ ବି ଲାଗୁଛି। ମୋର ଏ ସୁନା ଘର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଘରୁ ବାହାରିବି। ବୁଢ଼ୀ ମା, କୋଉଠି ଅଛ ବୁଢ଼ୀ ମା? ଦୟାକର ମତେ ଏ ସୁନା ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ମୁନିର ଏପରି ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେ ସୁନା ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ, ତୁ ମତେ ଏବେ କାହିଁକି ମନେ ପକଉଛୁ? ତୁ ତ ସୁନା ଘରକୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ, ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ତୁ ଖୁସିରେ ନ ରହି ଏ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ହଁ ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ଏ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଜୀବନ ନ ରହିଲେ ଏ ସୁନା ମୋର କୋଉ କାମରେ ଆସିବ? ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଛି ବୁଢ଼ୀ ମା। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏ ସୁନା ଲୋଭରେ ପଡ଼ିବିନି। ଦୟାକରି ମତେ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମରିଯିବି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ତତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି।
एमिति कही बुढ़ी चढ़ई मुनि को से सुना घर बाहर करदेला। मुनि शीघ्र घर को जाई ता बड़ भौणी को सब कथा कहला। सेबेठारु से आउ लोभ गला नाही, सबु कामरे ता बड़ भौणी को साहाय्य करुथिला। आरे कुन्नी तू आसीगलु, मु तते ही अपेक्षा करिथिली। आसे क्लास को जीवा। हाँ चिक्की चल जीवा। कुन्नी आउ चिक्की दुई जन गोटे स्कूल रे ही पाठ पढ़ुथिले। कुन्नीर माँ जादू शिखिथिला, से ता जादू देई जंगलर चढ़ई को साहाय्य करुथिला। कुन्नी मध्य ता माँ पाखरु छोट छोट जादू शिखिथिला। से ता सांग मानकु से जादू देखौथिला। ए सब देखि कुन्नीर सांग माने खुशी हेई तार अनेक प्रशंसा करुथिले। कुन्नीर एते प्रशंसा देखि चिक्की ताकु मने मने ईर्षा करुथिला। निज माँ पाखरु छोट छोट जादू शिखिछि बोली भारी फुटाणी मारुछि। थरे खाली मु भी जादू शिखि जाए, पूरा जंगल रे राणी ही बोलिबी। कुन्नी तू केते सारा जादू शिखिछु, मते भी टिके जादू शिखै दे ना। हेले चिक्की मु तो बेसी जादू शिखिनी। तू सिना बेसी जादू शिखिनु, हेले तो माँ तो शिखिचंती। तू तो माँ को कह ना से मते भी जादू शिखै देबे। मोर बहुत दिन इच्छा, मु बड़ हेले जादूगरणी हेबी। ठीक अच्छे चिक्की, तू आज आम घर को आसे, मो माँ को तो विषय कहबी, से तते जादू शिखै देबे। एमिति शुणी चिक्की खुशी हो गला। संध्यारे से कुन्नीर घर को गला। सेते बेले माँ चढ़ी ता जादूर झाड़ू रे बसी घर को आसिला। वाह केते सुंदर हेची जादूर झाड़ू, मु भी जदी झाड़ू रे बसी पारंती केते मजा लागंता। माँ मो सांग को भी थरे जादूर झाड़ू रे बसी जंगल रु बुले आना, तार बहुत दिन इच्छा से जादूर झाड़ू रे बसिबो। एमिति शुणी माँ चढ़ेबी चिक्की को ता जादूर झाड़ू रे बसई जंगल भीतर बुले आनिला। परदिन चिक्की पुणी कुन्नीर घर को गला। सेते बेले कुन्नीर माँ घरे नथिला। एइटा भल सुजोग, कुन्नी को पटेई ता मार जादूर झाड़ू नहीं जंगल भीतर को बुलिया पई जीबी। आरे सांग एते सकाळु तो आम घर को आसिलु जे। कुन्नी मु तोर बहुत भल सांग ना, आज भी मते तो माँ को जादूर झाड़ू रे बसई जंगल रे टिके बुलेई दे ना। हेले मु तो जादूर झाड़ू उड़े शिखिनी। माँ आसंतु मु तांको कहिबी, से तते पुणी थरे बुलेई आनिबे। बुझी गली, तू मते तोर भल सांग भाबुनु, सेति पई एमिति कहउछु। हौ हेला, मो दिने भी तो घर को आसीबिनी। आरे सांग एते रागनी। अच्छा हो आसे जादूर झाड़ू रे बसिबा, मु देखे मु ताको उड़ी पारुछि कि नाही। तापरे कुन्नी आउ चिक्की जादूर झाड़ू रे बसी जंगल भीतर को बुलिया पई गले। एमिति बुलु बुलु से माने जंगल बाहरी थिबा पहाड़ ऊपर को चली गले। सेठी से माने दुईटी घर देखिले, गोटे थिला सुना घर आ गोटे थिला रूपा घर। आरे आमे केमितिका जगह को चली आसिले, एठी तो दुईटी अद्भुत घर अछि। चल चिक्की शीघ्र घर को जीवा, नहले माँ मो पई व्यस्त हेबे। आरे टिके रह कुन्नी, एते दूर को चली आसीचंती, ए दुई घर भीतर को न जाई चली जीवा। चल ना टिके देखि आसीबा ए दुई घर भीतर कोन अछि। एमिति चोर करी चिक्की कुन्नी को नेई दुई घर भीतर को गला। सुना घरे अनेक सुना टंका गहना थिला, आउ रूपा घरे अनेक हीरा थिला। ए सब देखि तो चिक्की मनरे लोभ आसिला। आरे कुन्नी आख पाखरे तो केही भी नाहादी, चाली आमे किछि सोना हीरा नै एठु चली जिबा। ना चिक्की लोभ करिबा ठीक नुह, ए दुई घर काहार आमे जानि नाहंती, तांको जिनिस नेबा ठीक नुह। आउ डेरी करनी, शीघ्र घर को चले। एमिति कही कुन्नी चिक्की को धरी शीघ्र सेठारु चली आसिला। चिक्की मनरु सुना हीरार लोभ गला नाही। दिने से चुप चुप कुन्नीर घर को गला, आउ तांको घरु जादूर झाड़ू चोरी करी शीघ्र पहाड़ ऊपर को गला। आउ से सुना रूपा घरु सुना टंका आउ हीरा चोरी करी नहीं आसिला। ठीक सही समय रे कुन्नी ता घर को आसिला। ता माँ को जादूर झाड़ू चिक्की घरे देखी कुन्नी रागरे चिक्की को गोटे चापुड़ा मारिला। चोर कोठिकार, तुम माँ को जादूर झाड़ू चोरी करी नहीं आसीचु। जादूर झाड़ू को घरे न पाई मो माँ केते चिंतारे अछंती जानिचु। दे दे मो माँ को झाड़ू। एमिति शुणी रागरे चिक्की भी कुन्नी को मारिला, आउ ताकू धक्का दे तळे पकई देला।
ତା ଉପରକୁ ସେ ଯାଦୁର ଝାଡୁ ଫିଙ୍ଗି କହିଲା, ଏଇ ନେ ତ ଯାଦୁର ଝାଡୁ। ସାମାନ୍ୟ ଯାଦୁକରଣୀର ଝିଅ ହେଇ ମତେ ଚାପୁଡା ମାରିବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ଯା ତ ଝାଡୁ ନେଇ ଏଠୁ ପଳା। ଚିକିର ଏପରି କଥା ଶୁଣି କୁନି ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଦୁର ଝାଡୁ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ସେ ଦୁଇ ସୁନା ରୂପା ଘର ଥିଲା ଦୁଇ ରାକ୍ଷସୀ ଭଉଣୀଙ୍କର। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ଆରେ କଣ ମୋ ଘରେ ତ ସୁନା ନାହିଁ, ମୋର ସବୁ ସୁନା କିଏ ନେଲା? ମୋ ଘରକୁ ଆସେ ଦେଖିବା ମୋ ଘରେ ହୀରା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆରେ କଣ ମୋ ଘରେ ବି ହୀରା ନାହିଁ? ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଯିଏ ମୋ ଘରୁ ହୀରା ଚୋରି କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ରାକ୍ଷସୀ ତାଙ୍କ ଯାଦୁର ଆଇନାରେ ଦେଖିଲେ ଚିକି ତାଙ୍କ ଘରୁ ସୁନା ହୀରା ଚୋରି କରିଛି। ରାଗରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଚିକି ପାଖକୁ ଗଲେ। ନିଜ ଘରେ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଦୁଇ ରାକ୍ଷସୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିକି ତ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ଏଇ ଝିଅ, ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଆମ ଘରୁ ସୁନା ହୀରା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ? ନା ନା, ତମେ ମାନେ ଭୁଲ ଭାବୁଛ, ମୁଁ ତ ଚୋରି କରିନି। ଜମା ମିଛ କହନି, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ତୁ ଆମର ସୁନା ରୂପା ଘରେ ପଶି ଆମର ସବୁ ସୁନା ହୀରା ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଛୁ। ନା ନା, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ମୋ ସାଙ୍ଗ କୁନି ଚୋରି କରିଛି। ସେ ନା ଯାଦୁ ଜାଣିଛି। ସେ ତା ଯାଦୁର ଝାଡୁରେ ବସି ତୁମ ଘରର ସବୁ ସୁନା ହୀରା ଚୋରି କରି ଆଣିଛି। ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ମନା କଲି, ହେଲେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲାନି। ଯାଅ ଯାଅ, ତା ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଧର। ଆମକୁ ବୋକା ବନେଇବା ଏତେ ସହଜ ଭାବୁଛୁ? ଆମେ ତୋ ଭଳି ଲୋଭୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ସୁନା ହୀରା ରଖିଥାଉ, ଯେମିତି ତୋ ଭଳି ଲୋଭୀମାନେ ସେ ସୁନା ହୀରା ଚୋରି କରିବେ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସାରା ଜୀବନ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବୁ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ରାକ୍ଷସୀ ଚିକିକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ସେମାନେ ତାକୁ ସୁନା ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। ଦିନେ କୁନି ଆଉ ତାର ମା ଏକ କାମରେ ସେ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ସୁନା ଘରୁ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ। ମା ମା, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚିକି କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଚାଲ ନା ମା, ଏଇ ସୁନା ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଯେମିତି କୁନି ଆଉ ତାର ମା ସୁନା ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହଠାତ୍ ସେ ଦୁଇ ରାକ୍ଷସୀ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏଇ ତମେ ମାନେ କିଏ? ଆମ ଘର ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛ? ଏଇ ସୁନା ଘରୁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗର କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ସେଇ ଭିତରେ ଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ। ତୋ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଲୋଭୀ, ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ହେଲେ ହଁ, ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ବଦଳରେ ଆମେ ତତେ ଅନେକ ସୁନା ହୀରା ଦେବୁ। ନା ନା, ମୋର ସୁନା ହୀରା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ସେ ହୀରା ଘରକୁ ଯା, ତୋ ସାଙ୍ଗ ସେଇଠି ଅଛି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ କୁନି ସେ ହୀରା ଘରକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ସେଠି ଚିକି ନଥିଲା। ସେଠି ଅନେକ ହୀରା ଥିଲେ ବି କୁନି ଲୋଭ ନ କରି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ଦୁଇ ରାକ୍ଷସୀ ଭଉଣୀ ପୁଣି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସତରେ କୁନି, ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ତୋ ମନରେ ଟିକେ ବି ଲୋଭ ନାହିଁ। ତୋ ଭଲ ଗୁଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ଦେଖିଲୁ ଲୋଭୀ ଝିଅ, ତୁ ଯା ନାଁରେ ମିଛ କହୁଥିଲୁ ସେ ହିଁ ତତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲା। ଆଜି ତାରି ପାଇଁ ଆମେ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ହେଲେ ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ଲୋଭ କରିବୁ ଆମେ ତତେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଏସବୁ ଜାଣି ଚିକି ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ତାପରେ ସେ କୁନି ଆଉ ତାର ମା ସହ ଯାଦୁର ଝାଡୁରେ ବସି ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କୁନି ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। କୁନି ବି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ଆଉ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଗଛରେ ଘର କରି ଗୋଟିଏ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟି ଛୁଆଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ମା ଚଢ଼େଇର ଘରଟି ଥିଲା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଉ ଭଙ୍ଗା। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତା ଛୁଆଙ୍କ ସହ ସେ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଉଠ ଉଠ, ସକାଳ ହେଲାଣି। ଦେଖ, ଆଜି ମୁଁ ତମ ମନପସନ୍ଦର ଖାଇବା ତିଆରି କରିଛି। ଏଇ ନିଅ, ଖାଅ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରେ ଥିବ, ଜମା ବି ଦୁଷ୍ଟ ହେବନି। ମୁଁ ଖାଇବା ଧରି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି। ମା ମା, ଆମକୁ ଘରେ ଏକା ରଖି ବାହାରକୁ ଯାଅନି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନଥାଅ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଏ ଘର କୋଣରେ
ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ ମା, ଯଦି ସେମାନେ ଆମକୁ ଖାଇଦେବେ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ନ ଗଲେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା କେମିତି ଆଣିବି? ତାହେଲେ ମା, ଆମକୁ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ, ଠିକରେ ଉଡ଼ି ଶିଖିନ। ଯେବେ ଭଲ ଭାବରେ ଉଡ଼ି ଶିଖିଯିବ, ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ଆଜି ତମେମାନେ ଜମା ବି ଭୟ କରନି। ମୁଁ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବିନି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାର ଗୋଟେ ମିଟୁ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତୁ ଏଇ ପାଖରେ ଖାଇବା ଖୋଜୁଛୁ ଯେ? ତୁ ତ ସବୁଦିନ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଯାଉ, ଆଜି କ'ଣ ହେଲା? ମିଟୁ ଭଉଣୀ, କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଚଢ଼େଇ? ତୋ ଛୁଆମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ସେମାନେ ତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ଘର ଭଲ ନାହିଁ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋ ଘର କେତେ ପୁରୁଣା ଓ ଭଙ୍ଗା। ମୋ ଛୁଆମାନେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନଥାଏ କିଛି ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। କିଏ ଜାଣେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ମୋ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ଏପଟେ ପୁଣି ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଜାଣିପାରୁନି ଶୀତ ଦିନରେ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ କେମିତି ରହିବି। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ଏଇଟା ତ ତୁ ଠିକ୍ କଥା କହିଲୁ। ଶୀତରେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଏଥର ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ପକ୍କା ଘର ତିଆରି କରି ନେଇଛି। ମୋର ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ହଉ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ମୋ ଛୁଆମାନେ ଘରେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଡରି ଡରି ରହୁଛି। ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି, ଯାଏ ଘରକୁ, ଛୁଆମାନେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମା ଚଢ଼େଇଟି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିଲ ତା ଘର ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛି। ସେ ଚିଲକୁ କହିଲା, ଆରେ ଚିଲ, ତୁ ମୋ ଘର ପାଖରେ କାହିଁକି ଉଡ଼ୁଛୁ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି ତ ଘରକୁ ଦେଖି ଟିକେ ଅଟକି ଗଲି। ଆଉ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଛୁଆମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେମାନେ କ'ଣ ଘରେ ନାହାନ୍ତି? ମୋ ଛୁଆମାନେ ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ନଥାନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ତୋର କ'ଣ ଯାଇ ଆସେ? ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ମୋ ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ। ମୋ ଛୁଆଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ରହ, ନହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ହେବେନି। ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ମୁଁ ପାଟି କରି ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବି। ତାପରେ ଚିଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ରାତିରେ ଛୁଆମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ହେଲେ ଚିନ୍ତାରେ ମା ଚଢ଼େଇର ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଘର ବାହାରକୁ ଆସି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜର ମଜବୁତ ଘରେ କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ରହୁଛନ୍ତି। ମୋର ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଶୀତ ଦିନ କାଟିବି କେମିତି? ଗୋଟେ ପଟେ ଶୀତ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଚିଲର ଭୟ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ପାଖରେ କାହିଁକି ଭଲ ଘର ନାହିଁ? ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ମଜବୁତ ଘର ଥାଆନ୍ତା, ମୁଁ ଆଜି କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଘରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଚିକମିକ ଆଲୁଅ ଝରେଇ ଗୋଟେ ଚାଦୁର ପକ୍ଷୀ ମା ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କିଏ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ? ମୁଁ ତମକୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଗରୁ ତ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ତୁମେ କେଉଁଠି ରୁହ? ଆଉ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି? ତୁ ମୋତେ ଦେଖିବୁ ବି କେମିତି? ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରୁହେ। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତତେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦେଖୁଛି। ତୁ ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛୁ। କହ ମୋତେ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଉ ତତେ କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିଦେବି। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ? ତୁମେ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିଦେବ? ହଁ ହଁ, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିଦେବି। କହ, ତତେ କ'ଣ ଦରକାର? ମୋର ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ମୋତେ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଘର ଦିଅ, ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ଭୟ ନ କରି ଆରାମରେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ସେ ଘରେ ରହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ଏକ ମଜବୁତ ଘର ଦେବି। ଚଢ଼େଇ, ଯଦି ତୁ ମୋତେ ସୁନାର ଘର ମାଗିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତତେ ତା ବି ଦେଇଥାନ୍ତି। ହଉ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯା ଏବେ ଘରେ ଯାଇ ଶୋଇବୁ। ସକାଳେ ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରା ହେଇଯିବ। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପରଦିନ ସେ ଦେଖିଲା ତା ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ଘର ଜାଗାରେ ନୂଆ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଘର ଅଛି। ଏମିତି ଦେଖି ମା ଚଢ଼େଇଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ମଜବୁତ ଘରେ ରହିଲା।
କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଘର ବାହାରେ ବସିଥିଲା। ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଏକା ଭଳି, ଯଦି ମୋ ଘର ଟିକେ ଦାମୀ ଆଉ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ ଯାଦୁର ପକ୍ଷୀ ପୁଣି ଥରେ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରିଛୁ? ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ଘରଟି ଯଦି ରୂପାର ହେଇଥାନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କେତେ ଅଲଗା ଲାଗନ୍ତା। ଓ ଏଇ କଥା, ତତେ ରୂପାର ଘର ଦରକାର? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଘରକୁ ଯା, କାଲି ସକାଳେ ତତେ ରୂପାର ଘର ମିଳିଯିବ। ଚଢ଼େଇ ଖୁସିରେ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପରଦିନ ସେ ଉଠି ଦେଖିଲା ତା ପୁରୁଣା ଘର ବଦଳରେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ରୂପାର ଘର ସେଠି ଅଛି। ଏମିତି ଦେଖି ଚଢ଼େଇର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକଥା ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ରୂପାର ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମା ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ତାର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ରୂପାର ଘର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ ଘର ଯଦି ରୂପାର ନ ହେଇ ସୁନାର ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦୂର ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଯାଦୁର ପକ୍ଷୀ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋତେ ରୂପାର ଘର ମାଗିଥିଲୁ, ମୁଁ ତତେ ଦେଇଛି, ପୁଣି ଥରେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛୁ? ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଏ ଘର ଯଦି ରୂପାର ନ ହେଇ ସୁନାର ହେଇଥାନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ତତେ ସୁନାର ଘର ଦରକାର? ହଉ, ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯା, ସକାଳେ ତୁ ସୁନାର ଘର ପାଇଯିବୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ସୁନାର ଘର ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋଭୀ ପାଲଟିଗଲା। ଦିନେ ସେ ପୁଣି ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ହୀରାର ଘର ଥାନ୍ତା କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀ କହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀ ହେଲେ ମଜା ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଦୁର ଚଢ଼େଇକୁ ଡାକିବି ଆଉ ତାକୁ ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀ କରିବାକୁ କହିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେଦିନ ରାତିରେ ଚଢ଼େଇ ଯାଦୁର ପକ୍ଷୀକୁ ଡାକିଲା। ଯାଦୁର ପକ୍ଷୀ, ଯାଦୁର ପକ୍ଷୀ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋତେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। କ'ଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋତେ ପୁଣି କାହିଁକି ମନେ ପକେଇଲୁ? ତତେ ଆହୁରି କ'ଣ ଦରକାର? ଯାଦୁର ପକ୍ଷୀ, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀ କରିଦିଅ। ନା, ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଚଢ଼େଇ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଘର ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀ କରୁନ? କାହିଁକି ନା ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଲୋଭୀ ପାଲଟି ଯାଇଛୁ। ତୋ ପାଖରେ ଭଲ ଘର ନଥିଲା ବୋଲି ତୁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ। ମୁଁ ତତେ ଏକ ମଜବୁତ ଘର ଦେଲି, ତାପରେ ତୁ ରୂପାର ଘର ଇଚ୍ଛା କଲୁ। ମୁଁ ତତେ ରୂପାର ଘର ବି ଦେଲି, ତଥାପି ତୋ ଲୋଭ କମିଲାନି। ତୁ ପୁଣି ସୁନାର ଘର ଇଚ୍ଛା କଲୁ, ମୁଁ ତତେ ତା ବି ଦେଲି। ହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ? ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ତୁ ଏ ସୁନାର ଘରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, କାଲି ତୁ ତାର ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ। ଏମିତି କହି ଯାଦୁର ପକ୍ଷୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ଉଠି ଦେଖିଲା ତା ସୁନା ଘର ବଦଳରେ ସେଠି ତାର ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ଘର ଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ମୁଁ ମୋ ଲୋଭ ପାଇଁ ସବୁ ପାଇବି, ଆଜି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ମୋ ଲୋଭର ଶାସ୍ତି ମୁଁ ପାଇଗଲି। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିବିନି। ଧନୀ ହେବାକୁ ମୋର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ରହିବି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଚଢ଼େଇ ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାଦୁର ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ଉଠି ଦେଖିଲା ତା ଭଙ୍ଗା ଘର ଜାଗାରେ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଘର ଅଛି। ଯାଦୁର ପକ୍ଷୀ, ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଘର ଦେଖି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିବିନି। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଅନାଥ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ନିଜର କହିଲେ ତାର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନଥିଲେ। ଚଢ଼େଇ ନିଜର ଏକ ଛୋଟ ଜମିରେ ପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘର ଘର ବୁଲି ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଦିନେ ଦିନେ ତ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ପରିବା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ତା ପରିବା କେହି କିଣୁନଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ
ପରିବା ନିଅନ୍ତୁ, ପରିବା, ତାଜା ତାଜା ପରିବା। ମୋ ପରିବା ଦାମ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା। ପରିବା ନିଅନ୍ତୁ, ପରିବା। ସେଦିନ ଚଢ଼େଇର ଗୋଟେ ବି ପରିବା କେହି କିଣିଲେନି। ମନ ଦୁଃଖରେ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଆଜି କେହି ବି ମୋ ପରିବା କିଣିଲେନି। ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ଗୋଡ଼ ବଥା କଲାଣି। ଦିନେ ପରିବା ନ ବିକିଲେ ମୋ ଚୁଲି ଜଳେନି। ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୋତେ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚଢ଼େଇ ଏପରି କହି କହି କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେଠାକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ଆସିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଏପରି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଝିଅ, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ମୋତେ କହ। ମୁଁ ହେଲି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଚଢ଼େଇ। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ। ଯିଏ ବି କିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ, ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତତେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ବି ପରିବା ବିକ୍ରି ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି। ପରିବା ଧରି ଏତେ ଚାଲିଛି ଯେ ମୋ ଗୋଡ଼ ବଥା କଲାଣି। ତୋ କଥାରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ। ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ରହ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ଏମିତି କହି ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଘର ବାହାରେ ଯେଉଁ କୂଅ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତିରେ ସେ କୂଅ ପାଣିକୁ ସୁନାର ପାଣି କରିଦେଇଛି। ତୁ ସେ ପାଣି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଢାଳିବୁ, ସେ ଜିନିଷ ସୁନାର ହେଇଯିବ। ହେଲେ ହଁ, କେବେ ବି ବେଶୀ ଲୋଭ କରିବୁନି, ନହେଲେ ସବୁ ଓଲଟା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇର ଗୋଡ଼ରେ ତା ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ ରଖିଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚଢ଼େଇର ଗୋଡ଼ର ବଥା ଦୂର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ବି ନିଜ ପରିବା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ତା କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ସେ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ମୋ କୂଅର ପାଣି ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଢାଳିବି ତାହା ସୁନା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖେ ଏକଥା ସତ କି ମିଛ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ପରିବାରେ ଢାଳିଦେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ପରିବା ସୁନା ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଏସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏ କ'ଣ, ମୋ କୂଅର ପାଣି ଢାଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ପରିବା ସୁନାର ହେଇଗଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ମୋର ସବୁ ଅଭାବ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ତା ସୁନା ପରିବା ଧରି ସୁନାର ଦୋକାନକୁ ଗଲା ଆଉ ସେ ସୁନା ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଗଲା। ନିଜ ଛୋଟ ଘର ଜାଗାରେ ଚଢ଼େଇ ଏକ ବଡ଼ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କଲା। ତା ଘର ପାଖରେ ଏକ କାଉ ରହୁଥିଲା। ସେ ଥିଲା ବହୁତ ଲୋଭୀ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ହଠାତ୍ ଚଢ଼େଇର ଏପରି ଉନ୍ନତି ହେବା ଦେଖି ସେ ମନେ ମନେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଈର୍ଷା କଲା। ଏ ଚଢ଼େଇର ତ ବାପା ମା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଓଳିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଘର ଘର ବୁଲି ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେ ଏତେ ଧନୀ ହେଇଗଲା? ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବି ସେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲା କୋଉଠୁ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା। ଦିନେ ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଚଢ଼େଇ ତା କୂଅ ପାଣିରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସୁନା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଚଢ଼େଇ ତାହେଲେ ଏମିତି ଧନୀ ହେଉଛି। ମୋର ସେ ସୁନା କୂଅ ଦରକାର। ଏବେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୁଁ ଚଢ଼େଇରୁ ତା ସୁନା କୂଅ ଛଡ଼େଇକି ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ କାଉ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ ପାଟି କଲା, ଏ ବଦମାସ ଚଢ଼େଇ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ମୋ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇ ଆଉ ଫେରେଇବାକୁ ନା ଧରୁନୁ। ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ, ନହେଲେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଡାକିବି। କାଉର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। କାଉ ଅଙ୍କଲ, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କେତେବେଳେ ତମଠୁ ଧାର ନେଲି? ମିଛ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ମୁଁ କାହିଁକି ମିଛ କହିବି? ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ତୋ ବାପା ମା ମୋଠୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଯେଉଁ ଜମିରେ କୂଅ ଆଉ ଘର କରିଛୁ ସେ ଜମି ମୋର। ଭଲରେ ମୋ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମାରି ଏଇଠି ପୋତିଦେବି। କାଉର ଏପରି ଧମକ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଡରିଗଲା ଆଉ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇର ସବୁ କିଛି କାଉ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି ତା ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କିଛି ନଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେପଟେ କାଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ବାଃ, ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ମୁଁ ବୋକା ବନେଇ ତାର ସବୁ କିଛି ନେଇ ଆସିଲି। ହେଲେ ବେଶୀ ଦିନ ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିବିନି।
ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ସତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ଜମି ମୋର ନୁହଁ। ସେମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ କିଛି ସୁନା କରି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ତାପରେ କାଉ ଯାହା ପାଇଲା ତାହା ଆଣି ସେଥିରେ କୂଅର ପାଣି ଢାଳିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସବୁ ସୁନା ପାଲଟିଗଲା। ଏମିତି ଦେଖି ତ କାଉର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ବାଃ, ଏ କୂଅର ପାଣିରେ ତ ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏ କୂଅର ପାଣି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନାର ସହର ତିଆରି କରିପାରିବି। ସେମିତି ହେଲେ ତ ବହୁତ ମଜା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି ଏ କୂଅ ପାଣିରେ ଗାଧେଇବି ମୁଁ ବି ତ ସୁନାର ହେଇଯିବି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଡରି ମୋର ସେବା କରିବେ ଆଉ ମୋର ସବୁ କଥା ମାନିବେ। ହା ହା ହା। ଚାଲ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏ କୂଅ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ବୁଡ଼ ମାରିଦିଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ କୂଅ ପାଣିରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ଉଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଦେହ ସୁନାର ହେଇଗଲା। କାଉ ଭୀଷଣ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବାଃ, ମୋ ଦେହ ତ ସୁନାର ହେଇଗଲା। ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ଦେହ ଖାଲି ଚକଚକ୍ କରୁଛି। ହେଲେ ଏ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଟିକେ ବି ହଲି ପାରୁନି। ତା ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଗଲି? ମୁଁ ମୋ ଡେଣାକୁ ବି ହଲେଇ ପାରୁନି। ମୁଁ ଯଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିବି, ଏତେ ସୁନା ପାଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା? ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କାଉ ଏପରି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ତୋ ସହ ଯାହା ହେଇଛି ଠିକ୍ ହେଇଛି। ସୁନା ପାଇଁ ତୋର ଭାରି ଲୋଭ ନା? ଆଉ ଥରେ ତତେ କୂଅ ପାଣିରେ ପକେଇଦେବି କି? ଏଥର ତ କଥା କହିପାରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କଥା ବି କହିପାରିବୁନି। ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ଛଡ଼େଇ ନେବାର ଶାସ୍ତି ପା। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଚଢ଼େଇକୁ ତାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରେଇ ଦେବି ଆଉ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ଉପରେ ଲୋଭ କରିବିନି। ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର। ମୋତେ ସୁନାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏଭଳି ଭୁଲ କରିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ତୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲୁ ମୁଁ ତତେ ପୂର୍ବ ଭଳି କରିଦେବି। ତୁ ଆଉ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିବୁନି, ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ଛଡ଼େଇ ନେବୁନି, ଚଢ଼େଇକୁ ତାର ସବୁ କିଛି ଫେରେଇ ଦେବୁ। କାଉ ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ କାଉକୁ ତା ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରେଇ ଦେଲା। କାଉ ତୁରନ୍ତ ଚଢ଼େଇକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଖୋଜି ତା ପାଖରେ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲା ଆଉ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। କାଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ପୁଣି ଚଢ଼େଇ ତାର ସବୁ କିଛି ଫେରି ପାଇ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ମା, ଗତକାଲି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ମୁନି କିଛି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରି ନେଇ ଆସୁ। ପରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆରେ ମା, ଆକାଶର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ଆସିପାରେ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକୁଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଅନି। ମା, ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମର କିଛି ବି ହେବନି। ଆମେ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବୁନି। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯାଅ, ହେଲେ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କୁନି ମୁନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ କିଛି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଦିଦି, ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ଜୋରେ ବିଜୁଳି ଚମକୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ଆମେ ଯେତିକି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛେ, କିଛି ଦିନ ଆମକୁ ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମା ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ଚାଲେ ଏ ସବୁ ଖାଇବା ଧରି ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ କୁନି ଆଉ ମୁନି ଖାଇବା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତମେ ମାନେ ଆସିଗଲ। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି। ଯେମିତି ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର କରିଛି, ଲାଗୁଛି ଏବେ ହିଁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମା ଆମେ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଚାଲ ଏବେ ତମେ ମାନେ କିଛି ଖାଇବା ଖାଇନିଅ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏମିତି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା, ହେଲେ ବର୍ଷା ଛାଡୁନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଠିକ୍ରେ ଖାଇବା ମିଳେନି। ଆମ ଘରେ ବି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇବା ଜମା ଅଛି। ଏବେ କେମିତି ଯେ ଆମେ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମା, ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷା ଏଯାଏଁ ଛାଡ଼ିଲାନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମା। ଆରେ ମା, ଘରେ ତ ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ତତେ କେମିତି ଖାଇବା ଦେବି? ମା, ବାହାରକୁ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଡଙ୍ଗାରେ ନିଜ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଧରି କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଖେ।
ମିଟୁ ଭାଇ, ଓ ମିଟୁ ଭାଇ, ନିଜ ପରିବାର ସହ ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି କୋଉଠିକି ଯାଉଛ? ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଆମ ଘର ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହରକୁ ଯାଉଛୁ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ତୁମ ଘରେ ବି ତ ପାଣି ପଶିଗଲାଣି। ତୁମେ ବି ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ସହରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ମା, ମିଟୁ ଅଙ୍କଲ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଚାଲ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପରି ସହରକୁ ଯିବା। ଆରେ ମା, ସହରରେ ଜାଗା ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷର ଦାମ ଅଧିକ। ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଠାରେ ଯାଇ ରହିପାରିବାନି। ଏହିପରି ଆହୁରି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଗଲା, ହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମା, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଘରେ ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି? ତମେମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ମୁଁ ଏବେ ଚିଲ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି। ସେ ମୋତେ କିଛି ଖାଇବା ଦେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି। ତମେ 2 ଜଣ ଘରେ ଥାଅ। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ବାହାରକୁ ଯିବନି। ଚିଲ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘର ବହୁତ ଦୂର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କଦଳୀ ଭେଳା ତିଆରି କରିଛି। ଏଥିରେ ବସି ମୁଁ ଏବେ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି। ମା, ମୁଁ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ମୋତେ ବି ନେଇଯାଅ। ଆରେ ମା, ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ବାହାରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି। ଯଦି ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ କ'ଣ କରିବା? ମା, ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ବି କଦଳୀ ଭେଳାରେ ବସିନି। ମୋତେ ଏ କଦଳୀ ଭେଳାରେ ବସିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମା, ମୋତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ମା କୁନି, ତୁ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ରହିପାରିବୁ ତ? ହଁ ମା, ମୁଁ ରହିପାରିବି। ଏମିତି ସେ ମା ଛୁଆ କଦଳୀ ଭେଳାରେ ବସି ଚିଲ ମୁଖିଆ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ତମର? ମୋତେ ଆଗ କୁହ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଘରେ ଜମା ଥିବା ସବୁ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଖାଇବା ବି ପାଉନି। ଦୟାକରି ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବିନି। ନା, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବା ଦେଇପାରିବିନି। ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ପରେ ଖାଇବା ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଝି ଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସେଓ ଅଛି। ତୁ ଏ ସେଓ ନେଇ ଘରକୁ ଯା, ତ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବୁ। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ମା, ସେପଟେ ଦେଖ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ରେ ମା, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିବା। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇଟି ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ତାର ପେଟ ଚିପି ପାଣି ବାହାର କଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତୁମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲୁ। ତମେମାନେ ନ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁନି ବୁଢ଼ୀମା, ଆପଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଏସବୁ ଦେଖିକି ରହିପାରିଥାନ୍ତୁ କେମିତି? ମାରେ, ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ବି ଖାଇନି। ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ତୋ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଖାଇବା ଅଛି ମୋତେ ଦେଇଥା। ଆମେ ବି 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିଲ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଦେଇ ପଠେଇଦେଲେ। ତୁମେ କ'ଣ ସେ ସେଓ ଖାଇପାରିବ? ହଁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ସେଓରେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଦେ, ମୋତେ ସେ ସେଓ ଦେ। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇଟି ସେ ସେଓକୁ ପୁରା ଖାଇଦେଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଏକ ପରୀରେ ବଦଳିଗଲା। କିଏ ତମେ ବୁଢ଼ୀରୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ କେମିତି ପାଲଟିଗଲ? ତୁମେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ, ଆମକୁ ମାରନି। ତମେମାନେ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀ। ତମେମାନେ ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲ। ମୁଁ କାହିଁକି ତମମାନଙ୍କୁ ମାରିବି? ତୁମେ ସତରେ ଜଣେ ପରୀ? ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ପରୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତୁମେ ପାଣିରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଥିଲ? ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଦୁକରର ନଜର ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଆମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମର ପଛା କଲା। ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ତା ପାଖରୁ ଖସି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋ ଡେଣା 2ଟି ପାଣିରେ ଭିଜିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଉଡ଼ି ପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇର ରୂପ ନେଲି।
ତା ପରର ଘଟଣା ତମେମାନେ ତ ଜାଣ। ପରି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ତମେମାନେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛ। ମୁଁ ଖୁସିରେ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ତୁମେ ଯଦି କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲବାସୀଙ୍କୁ ଦିଅ। ଆମ ପରି ଅନେକ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, ରହିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ବି ନାହିଁ। ଏଇ ସେଓ ଗଛକୁ ନିଅ, ନିଜ ଘର ଚାଳରେ ଲଗେଇଦେବ। ଏଇ ଗଛରେ ଅନେକ ସେଓ ଫଳିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନା ସେଓ ବାଣ୍ଟିଦେବ। ତୁମ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି କେବେ ବି ବନ୍ୟା ଆସିବନି, ଆଉ କାହାର ବି ଘର ଭାଙ୍ଗିବନି। ପରି ସତରେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ତମେ ମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ। ନିଜ କଥା ନ ଭାବି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ସେ ଛୋଟ ସେଓ ଗଛକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସେମାନେ କୁନିକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ମୁଁ ସୁନା ସେଓ ସହ ଖାଇବା ବି ଦେଇପାରିବି। ଆରେ ଏ ଗଛଟି ତ କଥା କହିପାରୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଗଛ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇପାରିବି। ଏଇ କିଛି ଖାଇବା ନିଅ। ଖାଇବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମତେ ନିଜ ଘର ଚାଳରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଏମିତି ସେ ସେଓ ଗଛ ଅନେକ ଖାଇବା ଦେଲା। କୁନି ମୁନି ପେଟ ପୂରା ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ସେ ଗଛକୁ ନେଇ ନିଜ ଘର ଚାଳରେ ଲଗେଇଦେଲା। ଗଛଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଡ଼ ହେଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ସୁନାର ସେଓ ଫଳିଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ସୁନା ସେଓ ବାଣ୍ଟିଦେଲା। ଏମିତି ସେ ନିଜ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଉପକାର କରିପାରିଲା। ମୋର ଗୋଟେ ସୁନାହାର ଦରକାର ଦିଦି। ତୁ ଯେମିତି ଯାହା କରୁଛୁ କର ପଛେ ମତେ ଗୋଟେ ସୁନାହାର ଆଣିଦେ। ଆରେ ଭଉଣୀ, ତୁ ଏ କେମିତିକା କଥା କହୁଛୁ? ବାପା ମା ଯିବା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। ତତେ ସୁନାହାର କେମିତି କିଣିଦେବି କହିଲୁ? ଏମିତି ଜିଦ୍ କରନି ଭଉଣୀ। ଦିଦି, ସବୁବେଳେ ତୋର ଖାଲି ନା ନା। ତୁ କେବେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିଦେଇନୁ। ମତେ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ରିନୁ ଆଉ ମିନୁ ଥିଲେ ଦୁଇ ଅନାଥ ଭଉଣୀ। ରିନୁ ଥିଲା ବଡ଼ ଆଉ ମିନୁ ଥିଲା ସାନ। ରିନୁ ବଡ଼ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଘରର ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିଲା। ସାନ ଭଉଣୀ ମିନୁ ଥିଲା ଭାରି ଅହଙ୍କାରୀ। ସେ କୌଣସି କାମରେ ତା ଭଉଣୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା। ଓଲଟା ତାର ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ତା ନିଜର ସବୁ କାମ କରି ନେଉଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, ଆରେ ମିନୁ, ମୁଁ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି, ତୁ ଖାଇନେବୁ। ମୁଁ ଏବେ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଫେରୁ ଫେରୁ ମୋର ଡେରି ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି ରିନୁ କୁରାଡ଼ି ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ରିନୁ କାଠ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଥିଲା। ରିନୁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ମା, ତୁମେ ଠିକ ଅଛ ତ? ତୁମେ ଏମିତି ଥରୁଛ କାହିଁକି? ଆରେ ଝିଅ, ମୋର ତ ବୟସ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନି। ଔଷଧ ଗଛ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲି। ଔଷଧ ଗଛ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଶୀତ ଦିନ ହେବାରୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଜମିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲିନି। ଓ ଏଇ କଥା ବୁଢ଼ୀ ମା, ଚିନ୍ତା କରନି। ମୋ ପାଖରେ ତ କାଠ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ନିଆଁ ଜାଳି ଦଉଛି, ତୁମକୁ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଏମିତି କହି ରିନୁ ତାର ସବୁ କାଠରେ ନିଆଁ ଜାଳିଦେଲା। ନିଆଁର ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ୀ ମା, ଏବେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ହଁ ଝିଅ, ମତେ ଏବେ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ସାରାଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଣିଥିବା କାଠକୁ ଜାଳିଦେଲୁ। ମୋ ପାଇଁ ତୋର ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ନା ନା ବୁଢ଼ୀ ମା, ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲି ସେତିକିରେ ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସି। ସତରେ ଝିଅ, ତୁ ମୋର ବଡ଼ ଉପକାର କଲୁ। ମୁଁ ତତେ ଖାଲି ହାତରେ ପଠେଇ ପାରିବିନି। ଏଇ କିଛି ସେଓ ମଞ୍ଜି ନେ। ଏଇ ସେଓ ମଞ୍ଜିକୁ ତୁ ନିଜ ଜମିରେ ଲଗେଇ ଦେବୁ। ଏ ସେଓ ମଞ୍ଜିରୁ ଯୋଉ ଚାରା ଗଛ ବାହାରିବ ତା ଦେଖି ତୁ କେବେ ବି ହତାଶ ହେବୁନି। ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବୁ। ଏଇ ସେଓ ଗଛ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେବ। ତାପରେ ରିନୁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇ ସେଓ ମଞ୍ଜି ଧରି ଘରକୁ ଗଲା। ଏଇ କଣ ଦିଦି, ତୁ ଆଜି ଖାଲି ହାତରେ କଣ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ? ଆଜି କାଠ କଣ ପାଇଁ ଆଣିନୁ? ଆହାରେ ମୋ ଦୟାବତୀ, କାଠ ସବୁ ଜାଳି ଦେଇ ଏ ସେଓ ମଞ୍ଜି ଧରି ଆସିଛୁ। କାଠ ବିକ୍ରି ନ କଲେ ଆମେ ଖାଇବା କଣ? ଏବେ ତୁ ଏ ସେଓ ମଞ୍ଜିକୁ ଧୋଇକି ପାଣି ପିଇ। ମିନୁ ରାଗିକି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ରିନୁ ତାକୁ କିଛି ବି କହିଲାନି। ରିନୁ ନିଜ ଜମି ବୁଣି ସେଓ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ
ସେଓ ମଞ୍ଜିରୁ ଚାରା ଗଛ ବାହାରିଲା। ହେଲେ ସେ ଚାରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଶୁଖିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ତ ମିନୁ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। କିରେ ଦିଦି, ଭାରି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲୁ। ସେ ବୁଢ଼ୀମା ତତେ ସେଓ ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେଓ ମଞ୍ଜିରୁ ଏ କେମିତିକା ଚାରା ଗଛ ବାହାରିଛି? ସବୁ ଚାରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଲା, ଏଥିରେ କ'ଣ ସେଓ ଫଳିବ? ସେ ବୁଢ଼ୀ ତତେ ଠକି ଦେଇଛି। ଓହୋ ମିନୁ, ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବୁଢ଼ୀମା କହିଥିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବୁ ଦିନେ ଦିନେ ଆମ ସହ କିଛି ଭଲ ହେବ। ହଁ ହଁ, ତୁ ସେଇ ଆଶାରେ ହିଁ ଥା। ତୁ ଏମିତି କହୁଛୁ ଯେମିତି ଏ ମଲା ଗଛରେ ସୁନା ଫଳିବ। ତୋର ଏ ପାଗଳାମି ମତେ ଆଉ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏମିତି ରାଗି ମିନୁ ଚାଲିଗଲା। ରିନୁ ତା କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଶୁଖିଲା ଚାରା ଗଛ ବଡ଼ ହେଲା। ହେଲେ ତଥାପି ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପତ୍ର କଅଁଳିଲାନି। ଏସବୁ ଦେଖି ଦିନେ ମିନୁ ଚିନ୍ତା କଲା, ଦିଦି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛି କିଏ ଜାଣେ? ଏ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ତ ଗୋଟେ ବି ପତ୍ର ନାହିଁ। ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଠି ରଖି କ'ଣ ଲାଭ? ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ସବୁ ଗଛକୁ କାଟିଦେବି। ତାପରେ ମିନୁ ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ କୁରାଡ଼ି ଧରି ଯେମିତି ପାଖକୁ ଗଲା, ସେ ଦୂରକୁ ଛିଟିକି ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସବୁ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ସେଓ ଫଳିଲା। ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ପତ୍ର ନଥିଲା, ଥିଲା କେବଳ ସୁନା ସେଓ। ଓହୋ, ମୋ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ କ'ଣ ଏ ସବୁ ଗଛରେ ସୁନା ସେଓ ଫଳିଛି? ଏ କି ଚମତ୍କାର ଘଟଣା! ଦିଦି, ଏ ଦିଦି, ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସେ। କ'ଣ ହେଲା ମିନୁ, ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲୁ? ଆରେ ଆରେ, ଆମର ତ ସବୁ ଗଛରେ ସୁନା ସେଓ ଫଳିଛି। ଦେଖିଲୁ ମିନୁ, ବୁଢ଼ୀମା ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ସତ ଦିଦି, ତୁ ଠିକ୍ କହୁଥିଲୁ। ମୁଁ ତ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ଦିଦି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୋର ସବୁ କଥା ମାନିବି। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ମିନୁ ଆଉ କେବେ ବି ତା ଭଉଣୀ ସହ ଝଗଡ଼ା କଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସୁନା ସେଓ ବିକ୍ରି କରି ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।